کعبہ پر ایک اقصا پر، اقصا کو جانتے ہیں نا، پہچان اقصا، مسجد اقصا ہمارے سب سے اول قبلہ ہے۔ مسجد اقصا یروشلم بیت المقدس جو کہتے ہیں، جہاں ہمارے نبی ہر نبی کو پیچھے رکھ کے امامت کیے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ সেখানে একটা পরচাম আছে, একটা কাবায় আছে, একটা আরশে আছে। জোরে বলুন সুবহান। एक परचम आर्श के ऊपर है, एक काबा पर एक अक़सा पर, जिब्रील के हाथों में परचम लहराता है, लहराएगा ये चाँद रबीउल अव्वल का, चमकाता है चमकाएगा। दीवाना नबी का दुश्मन से, दीवाना नबी का दुश्मन से टकराता है टकराएगा। প্রতিদিন প্রত্যেকটা দিওয়ানা নবীর দুশমনদের সঙ্গে আগেও টকরেছে, আগামীতেও প্রয়োজন হলেও আমরা প্রস্তুত আছি। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। दीवाना नबी का दुश्मन से टकराता है टकराएगा, ये चाँद रबीउल अव्वल का, चमकाता है चमकाएगा। ভাই আপনারা যদি একটু বসেন, পিছনে রাস্তা পর্যন্ত মানুষ চলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন না, সুবিধা হবে। একটু বসে যান না আপনারা, একটু বসে যান। ওই যে ভাইগুলো দাঁড়িয়ে আছেন, একটু বসে গেলে পিছনের ভাইগুলো দেখতে সুবিধা হবে। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা किसी के दिल में ये ख्याल आ सकते हैं जितना ज्यादा दरूद क्यों पढ़ रहे हैं, आ सकता है। देखिए दरूद इसीलिए ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि दरूद पढ़ने का हुक्म खुद खुदा ने कलामुल्लाह में फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने का हुक्म खुदा ने दिए 82 जगह, वाक़ीमुस्सलात, कायम करो सलात नमाज को, मगर खुदा नमाज नहीं अदा करते। खुदा ने मालदार को लिए हज फर्ज किया, खुदा हज नहीं करते। खुदा मालदारों के लिए ज़कात देना फर्ज कर दिए हैं, मगर खुदा ज़कात नहीं देते। एक महीना साल में रोजा रखना फर्ज खुदा हम सब के लिए किए हैं, मगर खुदा रोजा नहीं, साम नहीं रखते हैं। मगर खुदा इन्नल्लाह, पहले खुदा फरमा रहे बेशक मैं खुदा, साथ में व मलाइकतहू मेरे फरिश्तों युसल्लूना अलन नबी, नबी पूरे नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो पहले खुदा नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा भी नहीं रखते, हज भी नहीं करते, ज़कात भी नहीं देते, फिर भी खुदा फरमाने लगा मैं दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आयत के आखिर में खुदा ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, हर इंसान को खुदा ने नहीं बुलाया, जो शख्स ईमान लाए हैं, आओ सल्लू, तुम सब भी दरूद पढ़ा करो, सल्लिमो, आओ सलाम भेजो। बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा पसंद करते हैं दरूद पढ़ना, पहले खुदा दरूद भेजते हैं, बाद में हम सबको हुक्म किया है तुम सब भी दरूद पढ़ा करो।
درود ایک ایسی بڑا نیک کام ہے، دنیا میں درود ہم پڑھیں گے، روز محشر کے دن آقا کی شفاعت نصیب ہوں گے، جنت جائیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم زیادہ درود پڑھاتے ہیں، بولیے اللہم صلی علی فلک پر چاند جیسا ہے، نبی کا نام ایسا ہے، فلک پر چاند جیسا ہے، نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد میرے نبی کا شان ایسا ہے، دل میں اگر کوئی غم ہے تو نبی کو یاد کر لو، خدا کی رحمت سے غم مٹ جائے گا، بولیے سبحان اللہ۔ فلک پر چاند جیسا ہے، نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام محمد نام ایسا ہے، اللہم صلی علی کلمہ لا
وقال الله تعالى في كلام المسيح والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الحمد لله সকলে জবান খুলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আজ হায়দ্রাবাদে চারমিনার পরিচিত এলাকা, তাই তো নাকি? এবং খারাপ লেবেন না, আরেকটা পরিচিত আসাদ সাহেবের এলাকা, তাই তো নাকি? ওনাকে সবাই চেনে, পরিচিত মানুষ। কমিটির ভাইয়েরা ওনাদের সব মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারাও অনেকে এসেছে। ঠিক আছে, বিদেশে থাকেন, মিলে মিলে থাকা ভালো, খারাপ কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কাকে বসিয়ে কাকে নিয়ে হুড়োহুড়ি করছেন, এটাও মাথায় রাখা দরকার। কেন তোমার বাপ দাদু সবাই তো আমার বাপ দাদুর সিলাই দিন পেল, এটাও তো একটু মাথায় রাখতে হবে নাকি? এক তো 9টায় টাইম দিয়েছিলাম, 9:30 নিয়ে আসলে তাকে কাজ মিটিয়ে নিতে পারতে বাবা। তো যাক, সবাইকে নিয়ে চলতে হয়, সব রকম মানুষকে নিয়েও চলতে হয়। তবে আমি সবার সঙ্গে চলি, শুধু একজনের সঙ্গে চলি না, যারা দেখি একটু বিয়াদবি করে সেখান থেকে অনেক দূরে সরে যায়, নিজে থেকে সরে যায়, আমি সরে যাই। কথা বুঝে আসছে? তো আজকে আমার ভাইরা বোরখায় যারা এখানে কাজ করে, তাই তো নাকি? বোরখা কি কমিটির নাম? হ্যাঁ, বেঙ্গালি ব্রাদার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় আজকের এই মাহফিল উদযাপন হচ্ছে। এই মাহফিল প্রতি বছর হয়ে আসছে, কম বেশি 17 বছর। কি নাম আছে? জলসায়ে সিরাতুন নবী। জলসায়ে সিরাতুন নবী মামানা মেরে নবী কি লাইফ স্টাইল, আমার নবীর লাইফ স্টাইল কেমন ছিল, জীবনী কেমন ছিল, নবীর হিস্ট্রি কেমন ছিল, সেই বিষয়ে আলোচনার মাহফিল এটা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীর প্রেমিকরা আসবে, হুজুরের জীবন আদর্শ শুনবে, ওই জীবন আদর্শে জীবন গড়বে। আর নবীর জীবন আদর্শটা হলোই কোরআন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, কানা খুলুকুল্লাহুল কোরআন, মেরে নবী का লাইফ স্টাইল ही কালামুল্লাহ है। বলে সুবহানাল্লাহ। কেন আমার নবী যা কিছু করেছে কোরআন অনুযায়ী করেছে। কোরআন কালামুল্লাহ, আল্লাহর কথা, অর্থাৎ নবী যা কিছু করেছে আল্লাহর হুকুমে করেছে, অর্থাৎ কোরআন অনুযায়ী করেছে। তো কোরআনের বাস্তবটা হলো, কোরআনের প্র্যাকটিক্যালটা হলো মুহাম্মদ রাসূলের লাইফ স্টাইল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুরু থেকে নিয়ে দুনিয়া থেকে আখিরাতের রাস্তায় যাওয়া পর্যন্ত এই টোটাল জীবনটা হলো সিরাতুন নবী। কিন্তু আমার নবীর এই যে মাসটা চলছে, এটা হলো রবিউল আউয়ালের মাস, এখনো চাঁদ চলছে, তাই তো নাকি? এই মাসটা হলো রসুলের মিলাদের মাস। কি মাস? মিলাদ, মামানা মৌলুদের মাস। মৌলুদ বাংলায় জন্ম বলে, কিন্তু আমার হুজুরের শানে জন্ম কথাটা আদবান খিলাফ হতে পারে। কেন? আমার হুজুর 12 রবিউল আউয়ালে জন্ম হয়নি। আমার হুজুর তো तब पैदा हो गए जब कुछ भी ना थे, ना वक्त थे, ना टाइम थे, ना जब थे, तब मेरे हुजूर पैदा हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। आदम से पहले, जिब्रील से पहले, आर्श से पहले, कुर्सी से पहले, लौहे महफूज से पहले, यानी कलम से पहले जब खुदा ने इरादा किया मैं जहीर हूं, तब खुदा ने फरमाया काफ नून कुन हो जा, फयाकुन हो गया। क्या हुआ? एक नूर हुआ। खुदा ने नाम रखा मुहम्मदुर रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। तब हमारे नबी बन गए। आदम सफीउल्लाह
बेशक दुनिया में बसर बन के पहले बाप हमारा दुनिया এসেছে আদম সফিউল্লাহ, কিন্তু আদম নবীর হাজারো হাজারো সাল আগে আল্লাহ আমার নবীকে সৃষ্টি করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কুদরতি ক্ষমতায় 12 রবিউল আউয়ালে এই মাসে আমার রাসূলকে আল্লাহ দুনিয়ায় আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুরের পুরো জীবনীটা হলো সিরাতুন নবী। আর হুজুরের যখন জীবনীকে একটা একটা পাঠ করা হয়, হুজুরের হলিয়া মোবারক কেমন দেখতে ছিলেন এটা একটা আলাদা অধ্যায়। হুজুরের নূর মোবারক, হুজুর মেরাজে গেছে, এটা একটা আলাদা অধ্যায়। ঠিক তেমনি আখলাকুন নবী, মেরাজুন নবী, নূরুন নবী, হায়াতুন নবী, শাফাআতুন নবী, একটা আলাদা অধ্যায়। সবটাকে যখন এক জায়গায় করা হয় সিরাতুন নবী হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ठीक उसी तरह रबीउल अव्वल में मेरे हुजूर तशरीफ ले आए हैं, इसीलिए इस महीना में ज्यादा आशिकाने रसूल और अल उलमा वरसतुल अंबियाए, जो उलमा रसूल के वारिस हैं, उन उलमा लोग इस महीने में ज्यादा हुजूर की तशरीफ लाने के सिलसिले में तकरीर करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। অর্থাৎ হুজুর কিভাবে এসেছে, কি কি মুজিজা ঘটেছে, কি কি ঘটনা ঘটেছে, এই টোটাল বিষয়টার উপরে আলোচনা এই মাসে জিয়াদা হয়, বেশি বেশি করে হয়। সারা বছরই করা যাবে। একজনের যদি জীবনী বলতে হয় তখনই তো বলতে হবে তিনি কবে এসেছে, কত তারিখে, কি নাম, কিনার আব্বার নাম কি, আম্মার নাম কি, দাদুর নাম কি, জন্মস্থান কোথায়, লিখতে হবে না? হবে না। এটা তো সারা বছরই করা যায়, কিন্তু এই মাসে একটু বেশি বেশি করে হয়। তাহলে আমিও চাইছি আপনাদের কাছে একটু হুজুরের শিশুবেলার জীবনী আলোচনা করব। আপনারা কি শুনতে প্রস্তুত? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে হাত তুলে বলো প্রস্তুত। মারহাবা, নারে তাকবীর, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, पुर नूर की आमद, हबीबुल्लाह की आमद। नारे तकबीर। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ওই দিকে একটু যাই। প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে এই মাসটা এলে আমরা হুজুরের আলোচনা বেশি বেশি করব, এ বিষয়ে আল্লাহ কোনো ইশারা দিয়েছে কিনা। হুজুরের শিশুবেলা, হুজুরের পাওয়া, হুজুরের আশা, এ নিয়ে আল্লাহ পাকের কোনো হুকুম বা কালামুল্লাহতে কিছু কথা আছে কিনা একটু জানা দরকার। তাহলে কি হবে, আমাদের ভালোবাসাটা আরো মজবুত হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ ইসলাম আবেগে চলে না, ইসলাম চলে দুটো জিনিসের উপরে, কালামুল্লাহ, হাবিবুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই জানতে হবে এই বিষয়টার উপরে। আমরা এই মাসটা এলে জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী বলি, তাই তো নাকি? আমার আগেও যিনি এসে বক্তব্য দিলেন, সামান্য সময় কে হতে পড়েছে আমি বুঝতে পারলাম না, ঠিক যাই হোক, উনি বক্তব্য দিলেন, উনিও বললেন जश्न ईद मिलाद नबी की मजलिस आप लोग बनाए हैं, बोलो ना, जश्न ईद मिलाद नबी। এই যে ঈদ, এই ঈদটা নিয়ে কিন্তু আমরা তো জানি শরিয়াতে দুটো ঈদ আছে, একটা ঈদুল ফিতর, একটা ঈদুল আজহা। তাহলে তিসরা ঈদ कहां से आ गए? এটা আমাদের মধ্যে না মতনৈক্য আছে। শুনুন, আমার হুজুর বলছেন প্রতি জুম্মার দিনটা হলো ঈদের দিন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোন দিনটা? শুক্রবার, জুম্মা, ঈদের দিন, ইয়াউমুল ঈদ, ঈদের দিন। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, এই দিনটা ঈদের দিন কেন? আল্লাহ নবী বলেন, খুলিকা আদম, এই দিনে আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে, এজন্য বাপের সন্তানদের জন্য ঈদের দিন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জুম্মা তো বছরে 52টা আছে, তাহলে 52টা ঈদ পেলাম। কথা বুঝে আসছে? আরেকটু আগিয়ে চলুন, হযরতে উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। আহা, দেখুন, আপনাদের যদি ইরাদা থাকে বেশি বললে অসুবিধা আছে, তাহলে দোয়া করে দিন। তাহলে এত আওয়াজ হলে কি করে হবে? এত আওয়াজ হলে কি করে হবে ভাই?
কেন ওয়াজ করা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার ভাই, এই 2-5 মিনিট ডায়লগ দেওয়া কাজ নয়, ওয়াজ এটা আলোচনা, কথা বুঝে আসছে? এটা আমার বাপের কথা দাদুর কথা শোনাতে বসিনি যে বাবা যাই হোক ভুল টুল হয়ে গেলে বলবে আমার দাদুর ব্যাপার আমি বুঝে নেবো, এখানে ভুল হলে ইমান চলে যাবে, আর ওই কথার উপরে যতজন আমল করবে সবার ইমান যাবে, তার জন্য আমি দোষী হব। তাহলে কত ব্রেনকে ঠান্ডা রেখে সূক্ষ্মভাবে কথা বলতে হয়। আমি জানি জায়গা শর্ট, প্রচুর মানুষ, গরমে কষ্ট হচ্ছে, ঠাসা ঠেসি নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, সবই বুঝতে পারছি। আরে তোমার আমার থেকে, তোমার আমার জন্য হাজারো কষ্ট আমার রাসূল করেছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খেয়াল করে দেখো, খেয়াল করে দেখো, ওই মক্কার পাহাড় এখন তো রাস্তা হয়ে গেছে, জনবস্তি হয়েছে, তখন আরো ডেঞ্জারের ভয়ঙ্কর ছিল। তোমার আমার জন্য হুজুরকে হিজরত করতে হয়েছে রাতের অন্ধকারে, আবার সঙ্গে আবু বকর সিদ্দিক পাহাড়ে উঠছে, একবার পা স্লিপ করলে ব্যাস, ভাবতে পারছো? ঠিক এমনই টাইমে সিদ্দিক আকবর বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমার পিঠে উঠুন, আমি আপনাকে কোলে করে নিয়ে উঠবো, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার হুজুর আবু বকর সিদ্দিকের পিঠে উঠলেন, আবু বকর সিদ্দিক নবুয়াতকে বয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, ভেবে দেখুন কত রিস্কের ব্যাপার। তারপরে ওই গুহার মধ্যে নিরিবিলি নির্জন জায়গা, জীব জন্তু পশু পাখির কত ভয়, দুশ্মন চতুর্দিকে। হুজুর তোমার আমার জন্য কষ্ট করেছে, আজকে সেই হুজুরের ভালোবাসায় আমরা একটু গরমে বসবো তো অসুবিধা কি হচ্ছে? চুপ করে বসো, রোদে বসতে হবে হুজুরের জন্য, পানিতে বসতে হবে। আজকে আমাদের মহব্বত কমে গেছে বলেই তো, খারাপ নেবেন না, হাকিকতটা বলছি। কিছু মানবরূপী পশু আমার হুজুরের শানে আঘাত দিবার চেষ্টা করছে। আমি জানি দুনিয়া সব কুকুর যদি আকাশের দিকে মুখ তুলে চৌধুরী চাঁদকে ঘেউ ঘেউ করে নামাবার চেষ্টা করে, চাঁদের কিছু যায় আসে না। আরে চাঁদের খুঁত আছে, আমার কামলি ওর ওইটুকু খুঁত নাই, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। অতএব সারা পৃথিবী মানবরূপী পশু মিলেও যদি আমার হুজুরের শানকে ছোট করতে চায়, তাদের মুখ পুড়বে, তারা মানবরূপী পশু হয়ে চেহারা বিকৃতি হয়ে জাহান্নামে যাবে। আমার হুজুরের শান প্রতিটা সেকেন্ডে আল্লাহ আপডেট করছে, ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, आपके खातिर आपका जिक्र बुलंद किए हैं, हर वक्त हर पल हर टाइम आका की शान खुदा ताला बुलंद कर रहा है। दुनिया के हर इंसान इकट्ठा होके जितना दरिया है पानी लेके और जितना दरख्त है कलम बना के अगर आका की शान लिखना चालू कर दे, दुनिया की दरख्त खत्म हो जाएगा, दुनिया की पानी खत्म हो जाएगा, आका की शान खत्म नहीं होने वाला है। जोरे बोलिए सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। কিন্তু আমরা গোলাম, আমাদের গোলামের পরিচয় দিতে হবে। আমরা এই গরমে উফা করলে হবে না, ইদিক উদিক করলে হবে না, মন দিয়ে শুনতে হবে। দুটো কথা বলবো, এমনি তো কমিটির ভাইরা 1 ঘন্টা আমার খেয়ে নিয়েছে, আপনার আর 1 ঘন্টাতে খেয়ে নেবেন না, একটু বলতে দেন, কষ্ট করে এসেছি, কথা বুঝে আসছে, একটু বলতে দেন। তো ভাইরা আমার, কি কথা বলছিলাম, আমার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই মাসের 12 তারিখ সোমবার শবে সাদেকের সময় দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুর আসাতে আমরা খুশি না বেজার? আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি, হুজুর আসাতে আমরা খুশি। একমাত্র হুজুর আসার সময় কেঁদেছিল ইবলিস শয়তান, কারণ ইবলিস জানে
এমন একজন আসছে 60-70 বছর ধরে গুনাহ করাবো, একবার ওনার কদমে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, ওনার খাতিরে আল্লাহ মাফ করবে, কোরআনে ওয়াদা করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে আমরা সেই হুজুর থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি ভাই, আর এটা প্ল্যান মাফিক সরানো হচ্ছে প্ল্যান মাফিক। কথা বুঝে আসছে? বিভিন্ন কিছু ধরিয়ে দিয়ে অরিজিনালটাকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অরিজিনাল হলো আমাদের হুজুর, আর হুজুরকে অরিজিনাল বানিয়েছেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ হুজুরের যত প্রশংসা হবে মূলত আল্লাহরই শান মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হবে। কেন? হুজুরের শান মর্যাদার যত আলোচনা তত আল্লাহর কুদরতের আলোচনা হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে এমনটাই বলেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে বেশি রিসার্চ করতে যেও না, কেন তোমাদের মেমোরি হচ্ছে কম জিবি। আমাকে নিয়ে বেশি নোট দিলেই আউট হয়ে যাবে, ঠিক না? यदि बोला है लम यलिद व लम यूलद, ना किसी से पैदा हुए हैं ना उससे कोई पैदा हुए हैं, ना खुदा का माँ बाप है ना खुदा का कोई परिवार लड़का है, তখনই তো আপনার মাথায় ঢুকবে তাহলে কি করে হলো, কবে হলো, কি জন্যে হলো। এই জন্য আল্লাহ বলেছে हमारे लिए ज्यादा मत सोचिए, हमारे जो कुदरत है रहमत है उसी के बारे में ज्यादा सोचिए। সব থেকে আল্লাহর বড় নিয়ামত রহমত দয়া নিয়ামত কোনটা বলবেন না সবাই? কারা কারা বলছেন হুজুর আমার সঙ্গে একটু হাত তুলবেন? মারহাবা, নারে তাকবীর, আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর হলেন আল্লাহ সব থেকে বড় নিয়ামত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুর যদি না পেতাম আল্লাহ চিনতে পারতাম না। আল্লাহ 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 প্রমাণ করতে গেলে হুজুরের জবানের সত্যটাকে বিশ্বাস করতে হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুরকে না পেলে কোরআন পেতাম না, কেন কোরআন হুজুরের উপরে এসেছে। কোরআনকে কেউ নিবার ক্ষমতা পারেনি ভাই, হুজুরের সিনার ক্ষমতা আছে। আল্লাহ বানিয়েছে সেইভাবে যে এই সিনাটাই লিখতে পারবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুর না এলে আমরা কিছুই পেতাম না। তাই আল্লাহ বলছেন, হে দুনিয়ার মানুষ, তোদেরকে আমি দুটো চোখ দিয়েছি, ইহসান করি না। দুটো হাত দিয়েছি, আমি ইহসান করছি বলি না। অর্থাৎ ইহসান আল্লাহ জাতাইনি। আল্লাহ বাপ মা দিয়েছে, বলেন ইহসান করেছি। আল্লাহ দুটো পা দিয়েছে, বলেন ইহসান করেছি। আল্লাহ দুটো কান দিয়েছে, বলেন ইহসান করেছি। দুটো কিডনি দিয়েছে, বলেন ইহসান করেছি। হ্যাঁ, 1 লক্ষ মতান্তর 2,24,000 নবী রসুল পাঠিয়ে আল্লাহ ইহসান জাতাইনে। আল্লাহ কোনো কিছু দিয়ে ইহসান করেছি একবারও বলেনি। আল্লাহ কিন্তু 12 রবিউল আউয়ালে সোমবার শবে সাদেকে আমার রসুলকে পাঠিয়ে কোরআনে ঘোষণা দিচ্ছে, মুমিনদের জন্য রসুল পাঠিয়ে ইহসান করলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন। তাই আমরা মুমিন যারা, আমরা হুজুর পেয়ে বড় খুশি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেন আল্লাহ সব থেকে বড় নিয়ামত আমরা পেয়েছি। ওয়া আম্মা বিনিআমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস। আল্লাহ কোরআনে বলছে তোমরা আমার নিয়ামত, আমার নিয়ামতের চর্চা করো, গুণগান করো, প্রশংসা করো। আমার নিয়ামতকে তোমরা পেয়েছো, এর বহিঃপ্রকাশ করো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে আরেক জায়গায় বলছেন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতি ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু। হাবিব আপনি বলেন, আপ ফরমাইয়ে। আল্লাহ আমার নবীকে বড় কাফলাম কুল ইমামা আনা, আপ ফরমাইয়ে। নবীকে বলার জন্য আল্লাহ বলেছে যে বলুন দুনিয়ার মানুষজন আমার রহমত ও ফজল পেয়ে খুশি বানায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সব থেকে বড় ফজল হলো হুজুর, আর আল্লাহর সব থেকে বড় রহমত কি? সূরা আম্বিয়া, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহ আমার নবীকে তামাম আলমের জন্য দয়া করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ হলেন রব্বুল আলামিন। আল্লাহকে রব্বুল আলামিন, हर शय को पालने वाला, हर कुछ हर शय को पालने वाला रब अल्लाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। और मेरे खुदा अपने हबीब को बनाया रहमतल लिल आलमीन। बोलिए सुभान अल्लाह। আল্লাহ যখন আমার নবীর শান দিয়েছে, আমরা সেই শানের আলোচনা করলে আল্লাহ খুশি হবে না? হবে না? আল্লাহ খুশি হবে, আল্লাহ খুশি হবে। আর আল্লাহ নবীর দুশমনদের বিরোধী করলে আল্লাহ খুশি হবে না? হবে না?
খুশি হবে। কেন? আল্লাহ নবীর দুশমনদের বিরোধী করেছে। আবু লাহাবের বিরুদ্ধে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব ওই সূরা নাজিল করেছে না করেনি? আল্লাহ জবাব দিয়েছে নবী পাকের পক্ষে দাঁড়িয়ে। অতএব আমরাও যদি রাসূলুল্লাহর পক্ষে কথা বলি আল্লাহ খুশি হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবী পে আমরা খুশি না বেজার? আল্লাহ নবী যখন দুনিয়া জমিনে আসলেন আসমান খুশি হয়েছে, জমিন খুশি হয়েছে, কাবা খুশি হয়েছে, আর মখলুকাত খুশি হয়েছে। সবাই একে অপরকে খুশি সংবাদ দিতে লেগেছে। আজ থেকে ১২৫৭০ খ্রিস্টাব্দে বাড়ির রবিউল আউয়াল মাসে সাদেকের সময় আল্লাহ নবী যেদিন দুনিয়ায় তাসলিম আনার সময় হয়েছিল, একে অপরকে খুশির মেসেজ দিচ্ছে, একে অপরকে জানাচ্ছে আজ পৃথিবীর জমিনে রাহমাতাল লিল আলামিন আসবে। আজকে আমি কাবা জিনার উসিলায় শিরক মুক্ত হব, আমি কাবা জিনার উসিলায় পবিত্র ধন্য হয়ে যাব, আমি কাবা জিনার উসিলা করে আজকে সম্মানিত হব। এইভাবে আমার নবী পাকের খুশির মেসেজ একে অপরকে দিতে লেগেছে। এ যুবকেরা আমরাই বা কেন যুগে 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 দুনিয়াকে জানাবো না? এ দুনিয়া শোনো, এই মাসের 12 তারিখে সোমবার শবে সাদেকের সময় আল্লাহ পাকের সব থেকে বড় নিয়ামত দয়ার নবী তাশরীফ এনেছিলেন। তিনি আমার নবী পাকের চাচা জান হন। এমন সময় প্রতিবেশীকে দাওয়াত দিয়ে আমার রাসূলুল্লাহ সুবহানাহু আলোচনা করতেছিলেন। এমন সময়তে আল্লাহ নবী নূর নবী রাস্তা দিয়ে যেতেছিলেন। আমার নবী পাককে দেখে আল্লাহ নবী চাচা জান দাঁড়িয়ে গেলেন, প্রতিবেশীরাও দাঁড়িয়ে গেলেন, সালাম দিয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমরা আপনার মাওলুদ বানাতে লেগেছি, শিশুবেলার আলোচনা করতে লেগেছি, হুজুর আপনি আমাদের মাহফিলে একটু এসে বসুন। আল্লাহ নবী বলেছিলেন, এ আমার সাহাবারা, এ আমার প্রতিবেশীরা, আমি নবী অবশ্যই যাব। কেন? আমি নবী যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না। এই কথাটাকে নোট করবে যুব সমাজ, এই কথাকে নোট করো। জিন্দেগিতে যদি গুনাহ পাহাড় পরিমাণও হয়ে যায়, এর মা অবশ্যই রাস্তা আছে। কিন্তু আমার নবীকে যদি না চেনো জাহান্নামে ঢুকবে, আর কোনোদিন বেরোবার রাস্তা নাই। এই নবী 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 করো, নবীকে চেনো, নবীকে চেনো। যে নবীকে চিনেছে সেই তো সিদ্দিক আকবর হয়েছে, যে নবীকে চেনে না সেটা আবু জেহেল হয়েছে, যে নবীকে চিনেছে ফারুক আজম হয়েছে, যে নবীকে চেনে না উতবা সাইবা হয়েছে, যে নবীকে চিনেছে শেরে খোদা মাওলা আলী হয়ে গেছে, আর যে নবীকে চেনে না রাইসুল মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হয়ে গেছে। নামাজও পড়েছে, টুপিও পরেছে, পাগড়িও বেঁধেছে, দাড়িও রেখেছে, রাসূলকে ইক্তেদাও করেছে, নবীর মজলিসে বসে ওয়াজ শুনেছে, তথাপিও বিশ্ববিখ্যাত মুনাফিক জাহান্নামী হয়ে গেছে। কেন? সব করেছে, রাসূলকে চিনতে পারেনি। মনে রাখবে, যে রাসূল চিনল তার জন্যই তো জান্নাতের দরজা খুলবে। এবারে রাসূল চিনার পরে রাসূলের সুন্নতে জিন্দেগি কাটালো। নবী নামাজ পড়েছে, নামাজ পড়েছে, নবী রোজা রেখেছে, ও রোজা রেখেছে, নবী হজ করেছে, তারাও হজ করেছে, নবী দান খায়রাত করতে বলেছে, তারাও করেছে। এক কথায় নবী সুন্নতে জিন্দেগি কাটালো। সে জান্নাতের উঁচু মাকামে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু জান্নাতের দরজা খুলতে গেলে নবী লাগবে, নবী ছাড়া জান্নাতের দরজা খোলা যায় না। যেমন হিন্দুস্তান থেকে হজ করতে গিয়ে আরবে যাবে, ভিসা লাগবে, তাই জান্নাত দুনিয়ার দেশ থেকে জান্নাতে যেতে গেলে একটা ভিসা লাগবে। ওই ভিসাটা হলো নবীর প্রেম আদর। যে নবী ছিলেন প্রেম করবে, আদর করবে কিভাবে? তাই বলে যায় সামান্য সময়, এই যুবকেরা তোমার আমার গাফলতির জন্য দুনিয়ার জমিনের আজকে
সন্তানেরা আমার রাসূলুল্লাহর মুস্তাকি করছে, এর জন্য তুমি আমি দোষী। তুমি আমি যদি রাসূলকে চিনতাম তাহলে ওদের এই সাহসটা কোনোদিন হতো না। এখন সময় আছে, তৈরি হও, রাসূলুল্লাহর প্রেমিক হও। নবীর প্রেম বাড়বে কিভাবে? হযরত ইমাম গাজ্জালী বলেন, নবীর প্রেম বাড়াবার দুটো রাস্তা, বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো আর নবীর জীবনী পড়ো। যদি জীবনী পড়তে না পারো, যারা জীবনী বলে তাদের কাছে শোনো। আজকে এই জলসা কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই, এরা সিরাতুল নবীর মাহফিল করেছে, কিন্তু পাশাপাশি এটাও জানিয়ে দিয়ে যায় শুধু ব্যানারে সিরাতুল নবী লিখলে হবে না, এমন লোককে নিয়ে আসতে হবে বছরে বছরে যারা সিরাতুল নবী যুব সমাজকে শোনাবে। আরো জোরে বলুন সুবহান। আওয়াজ মাইকে বুঝতে পারছেন? অসুবিধে হচ্ছে? আলোচনা করছি, ঘরের মধ্যে দুজন চারজন গেলে মুরিদ বানাচ্ছি না আমি, খুলে আলোচনা করছি। হাজারো ক্যামেরা সামনে রয়েছে, আলোচনা করছি। পৃথিবীর পরিমাণ আমল করলো, নামাজ রোজ পড়লো, রোজা রোজ রাখলো, দাড়ি রাখলো, টুপি পড়লো, 500 নয় 5000 মসজিদ বানালো, পৃথিবীর কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, কাবা ঘরের ভেতরে কেউ সিজদা দিবার চান্স পেয়ে গেল, বাহাতিন যেটা কাবারই অংশ, ওই জায়গাতে মরণ হলো। এই ব্যক্তিও যদি রাসূলকে না চেনে, অর্থাৎ নবীর প্রেম আদব যদি তার দিলে না থাকে, ওই ব্যক্তি জাহান্নামী ঢুকবে, জীবনে বেরোবে না। কারণ আমার আল্লাহ কাবাকে কাবাও বানিয়েছে মুহাম্মদ রাসূলের ওসিলা। আরো জোরে বলুন সুবহান। সেই নবীকে দিলে জায়গা দেন, সেই নবীর সুন্নতে জিন্দেগি তৈরি করুন। যার দিলে রাসূল আসবে, অটোমেটিক তার মধ্যে পরিবর্তন আসবে, অটোমেটিক তার মধ্যে আল্লাহ দ্বীনের ভালোবাসা আসবে, অটোমেটিক তার মধ্যে চেতনা পয়দা হবে। তাই বলে দিয়ে যায় আমার রাসূল পাক এই মাসে এসেছিলেন। এই যুবকেরা আমার নবী আসার আলোচনা যারা শুনে তারা বড় খুশি হয়। আজকে আপনারা এক্ষুনি খুশি হবেন কেমন করে দেখো। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার নবী পাককে কি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আপনার শিশুবেলা আলোচনা করছি, আল্লাহ নবীকে দাওয়াত দিলেন, হুজুর বসেন, আমাদের মাহফিলে আসেন। আল্লাহ নবী কি জবাব দিয়েছিলেন? এ সাহাবারা, আমি নবী যা জানি তোমরা তা জানো না, আমি নবী যা দেখি তোমরা তা দেখো না। ভালো করে নোট করবেন, আমি নবী যা জানি, আমি নবী যা দেখি। এ সাহাবা, তোমরা তা দেখো না, জানো না। সাহাবাদেরকে নবী যদি বলে দেখো না, জানো না, তাহলে আমার মতো মৌলানা মুফতি আমার তাহলে কোন জায়গায় স্থান ভাবতে হবে? আর আজকে যদি আমি বলি আমিও সব জানি, সব জানি না, রাসূল ছাড়া চলার কোনো রাস্তা নাই। নবী পাক সাহাবা হুজুর দিয়াকে বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না, এর মানে হলো সাহাবারা নবীর মতো নয়। তাই নবী যা জানে সাহাবারা জানে না। যদি মতো হতো তাহলে সাহাবারাও জানতে পারতো। তাহলে সাহাবারা যদি নবীর মতো না হয়, আমরা কি করে নবীর মতো হতে পারি? তাই শুধু দাড়ি চাচা নবীর বিরোধী করে তা নয়, একদল দাড়িওয়ালা সমাজে বেরিয়েছে নবীর দুশমন। এই মুনাফিক গাদ্দারদের জন্য বাইরের লোকেরা আমার নবীকে আজকে সমালোচনা করছে। তাই আমাদেরকে ঘর বাইরে উভয় নবীর দুশমনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া দরকার, ঠিক না বেঠি? অসুবিধা হচ্ছে? আমি দেশেও বলি, আজকে আপনাদেরও বলে যাচ্ছি, অসুবিধে হলে আনবেন না, অসুবিধে হলে আনবেন না, এনেছে শুনতে হবে। কথা মাথায় শুনছেন না? হ্যাঁ, আমি কি আমার আব্বার কথা বলছি নাকি আমার দাদুর কথা বলছি? যার কথা স্বয়ং আল্লাহ বলে, জোরে বলুন সুবহান।
যার বিষয়ে আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাজিল করে যে আমার হাবিবের গলার আওয়াজের উপরে আওয়াজ হলে সব আমল কি হবে, সব আমল কি হবে, বরবাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা বলুন তো, একটা লোক 80 বছর নামাজ পড়েছে, শুনছেন বাবু তুমি রাখুন, তোমাদের দেখা দেখে এইটুকু ছেলে শিখছে, তোমাদের দুজনের দেখা দেখে এইটুকু বাচ্চা কি বোঝে, শুনছেন? একটা লোক 80 বছর নামাজ পড়েছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ, কথা বুঝে আসছে, 50 বার হজ করেছে, শুনছেন তো নাকি? 500 মাদ্রাসা করেছে, 500 মসজিদ করেছে, 100 গরিব মেয়ের বিবাহ দিয়েছে। ভাই এই কাজগুলো ভালো না? জোরে বলবেন না? এখন এই মানুষটার গলার আওয়াজ নবীর আওয়াজের থেকে যদি উঠে যায়, এর জন্য কোরআনের ফয়সালা কি? সব আমল সব বরবাদ। কথা বুঝে আসছে? নামাজটা হচ্ছে আমল, রোজাটা আমল, মসজিদ বানানো নেক কাজ আমল, মাদ্রাসা বানানো নেক কাজ আমল, অর্থাৎ নেকি হয়। গরিব মেয়েদের নেকা দেওয়া নেক কাজ আমল, নেকি হয়। কিন্তু একবার যদি হুজুরের গলার আওয়াজের থেকে তার আওয়াজ বেশি হয়, কি হবে? হুজুর চিনতে পারছেন? হুজুর চেনেন? আর না হয় সে 1টায় 1:30টায় শীতের সময় উঠে তাহাজ্জুদ করেও দেখবেন জাহান্নামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর হুজুর যদি চেনেন, ব্যাগে যদি মাল কমও থাকে, আহারে আমার মাহবুবের প্রেমিক এসছে, এ ফেরেশতা দিয়ে দে দিয়ে দে দিয়ে দে, আরো জোরে বলুন। আমি খেলনা করতে বলছি না, আমি খেলনার কথা বলছি না, ইশারাই করছি, খেলনা করে বলছি না। হ্যাঁ, 7টা জাহান্নাম 8টা জান্নাত। কেন? একটা জান্নাত আমার হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুআতে স্পেশাল করে বাড়ানো হয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের কোন নবী, কোন ওলি, কোন নবী কেউ জান্নাতে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না যতক্ষণ না আমার হুজুর যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর হুজুরকে আল্লাহ বলেছে ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। তাফসীর খুলে দেখো, আমি আপনাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা হবে আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ, বা আপনাকে অচিরে এত দিয়া দেব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খুশি হবেন ততক্ষণ দেব। এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরিনরা লিখেছে যে কিয়ামতের দিনের কথা আমার আল্লাহ বলেছেন, ওই দিনে আল্লাহ ততক্ষণ আমার নবীর শাফাআত কবুল করবে যতক্ষণ না হুজুরের চেহারাতে হাসি উঠবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই হুজুরের সঙ্গে দিল জুড়ুন, সেই হুজুরকে ভালোবাসুন, সেই হুজুরের গোলামি করুন। সেই হুজুরের গোলামি মানে মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আল্লাহ বলছে হুজুর যা দিচ্ছে নে নে, আর যা ছাড়তে বলেছে ছেড়ে দে, বা হুজুর যা আদেশ করেছে মেনে নে, হুজুর যা নিষেধ করেছে ছেড়ে দে। অতএব হুজুরের হায়ে হ্যাঁ, হুজুরের নায়ে না, এই গোলামির জিন্দেগি তৈরি করো, তবেই তুমি কামিয়াবি হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আহা, কি নিয়ামত আল্লাহ আমার নবীকে করেছেন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর বললেন, আমার দয়ার নবী এসে বসলেন। আল্লাহ নবী বললেন, চাচা কি আলোচনা হচ্ছে? কি আলোচনা হচ্ছে? আল্লাহ নবী জানাজান আলোচনা শুরু করেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমি আপনার শিশু বেলার কথা আমার প্রতিবেশীদের শোনাচ্ছি। কেন? আমি আপনার ঘরের কথা কি বাড়ির লোক জানে? ঘরের লোক বললে তবে তো জানবে, ঠিক না? আল্লাহ নবী নবী জানাজান বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার প্রতিবেশীকে শোনাচ্ছি। এই বলে আলোচনা শুরু করলো। এ আমার প্রতিবেশীরা একদিন চৌদ্দবী চাঁদ, পূর্ণিমা চাঁদ যাকে বলে, পুরো কমপ্লিট চাঁদের রাত্রিরে আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে দেখতে গেলাম। হুজুর আমার তখন শিশু নবী, এই যুবকেরা কেউ সেখানে নাই। আমি যখন আগে যাই, এমন সময় দেখতে লাগলাম আমার রাসূলুল্লাহ আগুনটা আসমানের দিকে তুলে দিয়ে ইশারা করে আগুনটারে আর মুচকি
মুচকি হাসে। আমি আসমানের দিকে চোখটা তুলে দেখলাম আমার নবী পাকের আঙ্গুলের ইশারা যেদিকে হয় আকাশে চাঁদ সেদিকে সরে যায়। আরো জোরে বলুন সুবহান। ভাইরা আমার, আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করে একটা হালোজিনকে একটু ঘোরাবার চেষ্টা করি, পারবো? যে আর আকাশের চাঁদ শিশু নবী, তো শিশু দুনিয়ায় তাসবিহ এনেছেন, হুজুরের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ খেলছে। আমার নবী পাকের দুধমা হযরতে হালিমা হুজুরের একজন বেটি ছিলেন সুয়াইবা, তিনিও বলছেন আমি রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন কোলে করে নিয়ে পূর্ণিমা চাঁদে আমি বাইরে বেরিয়েছি, আর আমার কোলে হুজুর রয়েছে, আর হুজুর মুচকে মুচকে হাসে। হাসে কেন? দেখি আসমানের দিকে আঙুলটা তুলে দিয়ে আঙুলের ইশারা করছে, চাঁদ লড়ছে। সুয়াইবা বলছে দুনিয়ার মানুষ তাদের সন্তানদের প্লাস্টিক লোহার খেলনা কিনে দেয়, আর আমার আল্লাহ হুজুরের জন্য চাঁদকেই খেলনা বানিয়ে দিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই হুজুরকে চিনুন, সেই হুজুরকে প্যার করুন, মোহাব্বত করুন, দেখবেন আপনি কামিয়াবি হচ্ছেন। আপনার মধ্যে সব আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। কথা বুঝে আসছে? নামাজ আসবে, ওই নামাজ আসবে যে নামাজে কখনো পড়ার পরে সুদও নেবে না আর বেটার বিয়েতে পণও নেবে না, ওই নামাজ আসবে। এখন তো নামাজি অনেক আছে, বেটার বিয়ে দিয়ে পণও নেয়, সুদও নেয়। কথা বুঝে আসছে? আবার যদি কেউ ভিক্ষা দেয় সেটাও নেয়। কথা বুঝে আসছে? কিন্তু হুজুরকে দিলে রেখে যখন আপনি নামাজ পড়বেন, ওই নামাজ আপনাকে এমন ভাবে তৈরি করবে, আপনি যদি দুবেলা খেতে নাও পান তারপরও আপনার চেহারাতে দুনিয়ার লোক হাসি দেখবে। কেন? আপনার দিলে এমন এক পাওয়ার বসানো আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর হুজুর না থাকলে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি থাকবে, গাড়ি থাকবে, সব থাকবে, দুনিয়ায় বেরোলে সবাই স্যালুট ঠুকবে, মনে শান্তি থাকবে না। মনে শান্তি নাই। কেন? মনে হুজুর নাই। তাই হুজুর না। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা रहमत बरस रही है दरबार नबी में। আমার নবীর দরবারে রহমত সব সময় বর্ষণ হচ্ছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি তো মাঝে মাঝে আফসোস করি, কিছু মানুষ হজ করতে যে রাসূলের দরবারে যায় না, আফসোস লাগে, হায় রে রহমত পেলি না। আর যদিও যায় 40 রাকাত নামাজ পড়ার জন্য যায়। হায় रहमत बरस रही है दरबार मुस्तफा में, बिन मांग मिल रहा है दरबार नबी में, रहमत बरस रही है दरबार नबी में। उन पर दुरूद हरदम, उन पर सलाम हरदम, उन पर दुरूद हरदम, उन पर सलाम हरदम,
दरबार नबी में सीने पे हाथ रख के मैं को ढूंढता सीने पे हाथ ममाना अल्लाह को दे रहा है यानी अना कासिमुल्लाह युती बुखारी हदीस दूसरा हदीस अना कासिमुल्लाह युती बेशक देने वाला मौला अल्लाह है मगर बढ़ते हमारे नबी मोहम्मद अरबी है बोलिए सुभान যেখানে ওয়াজ হুজুরে নাচ ছেড়ে দিয়ে পানি খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয় এখানে ওয়াজ করা যাবে না এই একদম কথা মনে রেখে দিও যে নবীর উপরে মহব্বতের কথা বলছো ওই নবীর বংশের ছেলে আমি কোরআনের বংশাল্লামায় জন্ম দিয়েছে সিদ্দিক আকবর রাসূলুল্লাহর প্রথম খলিফার খুন আমার গায়ে আছে অতএব বুঝে বুঝে কাজ কর না এমন জায়গায় ধার খেয়ে যাবে উঠে আর দাঁড়াতে হবে নিজের লাইফে দেখেছি হাজারো লোককে দেখেছি নয় হাজারো লোক আমার পিছনে লেগে উল্টো পাল্টা বলার জন্য এমন এমন খাতরায় পড়েছে সোজা হতে পারে কথা বুঝে আসছে এই এক জায়গায় আমার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এক জায়গায় জলসায় গিয়েছিলাম এই নবী 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 করছি বলে একজনের এখন কষ্ট হয় আরে শুধু নবী নবী করলে হবে আর আওয়াজ নেই নাকি তার মানে কি ও হচ্ছে রাইসুল মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর উত্তরসূরি জুলখুয়াইসারা তামিমি বুখারী হাদিস আছে জানেন শুনেন না তার উত্তরসূরি ওর কষ্ট হয়েছে আরে নবী নবী কেন করি আল্লাহ তাওহীদ কোরআনে একটা সূরা আছে সূরাটাকে বলা হয় সূরা তাওহীদ তার আরেকটা নাম আছে যেটা আপনারা সবাই জানেন সূরা ইখলাস কি নাম সূরা ইখলাস ওই সূরার আরেকটা নাম আছে সূরা তাওহীদ তাওহীদ মানা একত্ববাদ কথা বুঝেছে ওই সূরাটাই হলো আল্লাহর সংজ্ঞা আল্লাহর ডেফিনিশন মক্কার মুশরিকরা যখন আমার নবীকে জিজ্ঞেস করলেন আমার নবী বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মক্কার মুশরিকরা জিজ্ঞেস করছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কে তা আল্লাহ কে আল্লাহর সংজ্ঞা হলো সূরা ইখলাস অর্থাৎ সূরা তাওহীদ এই সূরাটাও আল্লাহ শুরু করছে তাওহীদ সূরাটা শুরু করছে রিসালাত দিয়ে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আপনি দেখুন না সূরাটা কেউ পড়ুন সবাই তো জানেন সবাই বলুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তারপরে বলুন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এখানে তাওহীদ কোথা থেকে হু আল্লাহু আহাদ আল্লাহ তিনি যিনি এক
এখান থেকে তাওহীদ শুরু হচ্ছে, কুলটা তাওহীদ নয়, কুলটা হলো রিসালাত। বড় কাবলাম কুল, তার মানে হচ্ছে বলো হাবিব, আপনি বলুন, ওটা হাবিবের জন্য। হাবিব রিসালাত, আল্লাহ তাওহীদ। কথা বুঝে আসছে না? না, তাহলে তাওহীদের সংজ্ঞা শুরু করছে আল্লাহ রিসালাত দিয়ে। এ থেকে আল্লাহ বুঝাচ্ছে আমি আল্লাহ আমার নবী ছাড়া তোদের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করি না, আর তোরা এত বড় বেয়াদব, আমার নবী বাদ দিয়ে আমার কাছে এসেছিস, তার মানে অতএব আমার বন্ধুকে নিয়ে আয়, আমার বন্ধুর সাথে যে আসবে, নবী করতে করতে যে আসবে, আমি আল্লাহ তাকে ভালোবাসবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এর প্রমাণও কোরআনে আল্লাহ দিচ্ছে, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ। এখানেও বড় কাবলাম কুল, হাবিব आप फरमाइए इन कुंतुम तुहिब्बुनाल्लाह, जो शख्स कहते हैं मैं रब ताला को मोहब्बत करते हैं, যারা বলে আল্লাহকে ভালোবাসি, এটা সত্য না মিথ্যা? আল্লাহ একটা পরীক্ষা নিচ্ছে, টেস্ট। কি টেস্ট? फत्तबिउनी, पहले मेरे हबीब को इत्तेबा करना होगा, मेरे हबीब को फॉलो करना होगा। কিন্তু আমার কথা এখানে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কাউকে মোহাব্বত না থাকলে ইত্তেবা করা যায়? কাজ কাম ছেড়ে দিয়ে এই গরমে এর ভেতরে যদি একটু হলো মোহাব্বত যদি আব্বাস সিদ্দিকীর না থাকতে, সে বসতেন লেগে তাবারুক যদি নিবা খুব শখত আশপাশে ঘুরতো, যেই বলতো তাবারুক সময় আল্লাহুম্মা আমিন, অমনি এসে আল্লাহুম্মা আমিন তাবারুকে চলে যেত। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে আছেন, একটু হলো ভালোবাসা আছে, ঠিক না? তাহলে সেই জায়গায় তাহলে फत्तबिउनी, इत्तेबा पहले नबी को करना चाहिए, तो फत्तबिउनी के अंदर प्यार छुपा हुआ है। माना ये हुआ मोहब्बत के साथ नबी को पहले मानना होगा। जो शख्स कहते हैं मैं रब ताला को मोहब्बत करते हैं, उन लोगों की दावा सच है, तो पहले नबी को मोहब्बत के साथ इत्तेबा करना होगा, फॉलो करना होगा। और जरा नबी के प्रथम इत्तेबा করে নেবে, কি হবে? আল্লাহ বলছে আমি তাদেরকে ভালোবাসবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার সিস্টেমটা কি? নবী 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 নবী, তাই নবী নবী করছে। আর নবী যখনই আসবে দিলে সত্যি, আর নবী বলেছে নামাজ আমার চোখের ঠান্ডা, দিল বলবে আরে আমার হুজুরের চোখের ঠান্ডা নামাজ, আমি হুজুরকে ভালোবাসি, নামাজ ছাড়বো কেন? অটোমেটিক আপনার মধ্যে নামাজ আছে। হুজুর রোজা রাখাকে পছন্দ করে, হুজুর দাঁড়িয়ে রাখা পছন্দ করে, হুজুর টুপি পরা পছন্দ করে, হুজুর জুব্বা পরা পছন্দ করে, হুজুর দান করা পছন্দ করে, হুজুর গরিবকে ভালোবাসা পছন্দ করে, হুজুর দেশের সার্বভৌমত্বকে নিরাপদ আমানে রাখা পছন্দ করে, তখন অটোমেটিক আপনার মধ্যে দিয়ে এগুলো চাহিদা মাথা মাথায় ঢুকছে না, ঢুকে? তাই আমরা হুজুর ধরাতে চাই। মিশন একটাই, মিশন একটাই, ভালো করে শুনে রেখে দাও। হায়দ্রাবাদে কাজ করা বাংলার মানুষ, মিশন একটাই, আমাদেরকে হুজুরের কদমে যেতে হবে। হুজুর আমাদের ঘরে ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত বানিয়ে জান্নাতে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর দিদার করাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সামান্য একটা ভিআইপি যদি তোমায় দাওয়াত দেয়, তার বাড়িতে যেতে গেলে কি সিস্টেম, কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে খেতে হবে, কিভাবে কথা বলতে হবে, সবটা ট্রেনিং দেওয়া হয় না? হয় না? তার দরবারের উজির পূজা যারা ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছে, কথা মাথায় ঢুকছে। আর যিনি কুল কায়নাতের খালেক আল্লাহ, যার 3000-এর উপরে পদ আছে, তিনি আল্লাহ। 99টা আমরা জানি, রহমান, রহিম, গফুর, গফফার, সত্তার, জব্বার, এগুলো আল্লাহর সিফাতি নাম, জাম একটা, যে 99টা পদের মালিক আমরা জানি। 3000-এর উপরে আল্লাহর পদ আছে, তিনি কুল কায়নাতের মালিক। তিনি চিঙ্গিস খানকে ক্ষমতা দিয়েছিল, ক্ষমতার জোরে বাগদাদকে উজাড় করেছিল, আল্লাহ তার নাম মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তিনি হালাকু খানকে ক্ষমতা দিয়েছিল, ক্ষমতার জোরে মুসলমানকে মেরে দাজলা নদীর পানি লাল করেছিল, আল্লাহ তাকে মিটিয়ে দিয়েছে আজকে। তিনি আজকে আমার দেশের প্রাইম মিনিস্টারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, আমার রাজ্যের সিএমকেও ক্ষমতায় বসিয়েছে, সব কিনার ইশারায় হচ্ছে। তিনি হলেন তামাম কায়নাতের একমাত্র মালিক, যিনি আজকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এই গরমের মধ্যে দিয়ে তোমরা নিঃশ্বাস ফেলতে পারছো না, যিনি আমাকে জবানে কথা বলাচ্ছে, এত জোরে কথা
কে ধরো, ধরবে না? আমার বক্তব্য রসুল ধরে ঈমানদার হও, অর্থাৎ চাকরি পাও ডিউটি করো, চাকরি পাও ডিউটি করো। ডিউটি হচ্ছে নামাজ রোজা হজ যাকাত দাড়ি টুপি জুব্বা, যত ভালো ভালো ডিউটি। আর চাকরি কি? ঈমান। আর ঈমান গাঁট বাঁধানো না, আকীদা বলি আমরা, আকীদা মজবুত করো বাবা বলেন। হুকুক থেকে আকীদা, হুজুরের কদমে দিল থেকে মজবুতের সাথে আদব ও ভালোবাসার গাঁট বাঁধা। এই গাঁট মা বাপ ছেড়ে যাবে, এই গাঁট যেন না ছাড়ে। কথা মাথায় ঢুকলো, হুজুর ছেড়ে যায়, মুখী বলে মুফতি ছেড়ে যায়, ইমাম ছেড়ে যায়, মুহাদ্দিস ছেড়ে যায়, সব ছেড়ে যায়, হুজুর না ছাড়ে। তার মানে কি? মুফতিকে ভালোবাসবো হুজুরের জন্যে, ইমামকে ভালোবাসবো হুজুরের জন্যে। আব্বাস সিদ্দিকী জিন্দাবাদ যদি বলতে হয় হুজুরের গোলামি করলে বলবো, তাই আব্বাস সিদ্দিকী মুর্দাবাদ বলবো, জিন্দাবাদ নয়। এটাও আকীদার মধ্যে রাখো, সব কিছু হুজুরের জন্য হবে। আর এইটা আল্লাহ পছন্দ করে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, গরম আপনাদের হচ্ছে, অনেক মানুষ তাদের কষ্ট হচ্ছে, তাই পানি হাত বেরিয়ে নিচ্ছিল, কিন্তু ওইভাবে ছুঁড়ে দিলে হবে না। ছুঁড়ে না দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে 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 দেন, এবং একটা পানি পাঁচজনকে দেন। এখন যদি বেশি এই হাঙ্গায় পানি খান, ওটা আপনার জন্য ক্ষতি হবে। হয়তো ভালো লাগবে ঢাকবে করে খেতে, কিন্তু ওটা ক্ষতি হবে। আর জানকে ক্ষতি দেওয়া হারাম, এজন্য নেশা করা ইসলামে হারাম। যে খাদ্য আপনার লিভারকে শেষ করে, মদ কিডনিকে শেষ করে, হারাম কেন? এ সম্পত্তি তোমার তৈরি নয়, আল্লাহর তৈরি। দিয়েছে কিডনি, তুমি ঢকঢক করে খেয়ে নে, কিডনি নষ্ট করবে, হারাম। যে খাদ্য তোমাকে ক্ষতি করবে, ওই খাদ্য খাওয়া হারাম। কথা বুঝে আসছে? এই জন্য ইসলাম নিষেধ করে, যেখানে ইসলাম চায় তোমার সুন্দর জীবন হোক, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু দুনিয়ায় ব্যাপারী বেরিয়েছে, মদের ব্যাপারী, ঘুষের ব্যাপারী, কি বলে হাড়ি জানা কি সব বলে, গেঁজা, যে ব্যাপারী আছে না, না ওই ব্যাপারীরা দেখছে ইসলাম থাকলে মদ বিক্রি হবে না, ইসলাম থাকলে গেঁজা বিক্রি হবে না। কি করবো? ইসলামের নবীর বিরোধী করি। এটা গেঁজা বিরোধী করে, মাতার নেতারা বিরোধী করে, মাথায় ঢুকছে না, দেখে না। হ্যাঁ, ইসলাম থাকলে রেপ হবে না, ইসলাম থাকলে চুরি হবে না, ইসলাম থাকলে ধর্ষণ হবে না, ইসলাম থাকলে জুলুম হবে না। ইসলামে হারাম থাকবে না। মুসলমান ছেলেরা করছে, মুসলমান ছেলেদের ঘরে বুঝিয়ে বাজিয়ে শয়তানটা তো ভুল রাস্তায় নিয়ে চলে গেছে। আর আমাদের মধ্যে মৌলানারা যখন এসে বুঝায়, একটু হলেও মুসলমানের ছেলে পরিবর্তন হয় না, হয় না। এই পরিবর্তন হয়ে দেওয়ার আগে তওবা করে, আল্লাহ সব মাফ করে দেয় পিছনের গুনাহ, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই শয়তানদের ভয় হয়, যদি এরা আবার হঠাৎ করে এসে পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই মৌলী সাহেবদের পিছনে লেগেছে। এখন লেগেছে না লাগে? এর কারণগুলো তো বুঝতে হবে। এখন কথায় কথা বেড়ে যাবে, আমি সংক্ষেপ করছি। একটু হুজুরকে সালাম দেবো, ভালোবাসায় দাঁড়িয়ে সালাম দেবো। ইয়া নবী সালাম। সোনার ভাইরা, কত কষ্ট করে সব থাকো, আল্লাহ তোমাদের রুচিতে বরকত দিবেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ এত ধন দৌলত দিক, দ্বীনের রাস্তায় খরচ করবে, কোরআনের রাস্তায় খরচ করবে, পাশাপাশি তোমরা যেন ভালো ভালো জায়গায় থাকতে পারো, ভালো পড়া, খাওয়া দাওয়া, ছেলেদেরকে পড়াশোনা করাতে পারো, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ভাই, আমরা দরুদ পড়ি বসে, দরুদ পড়ি কিসে? বসে। সালাম দিই দাঁড়িয়ে। দরুদ পড়তেই হবে, সালাম দিতেই হবে। হুজুরকে যে সালাম দেবে না, সে কোরআনকে অস্বীকারী কাফের হয়ে যাবে। শুনছেন না? শোনেন। কেন? সালাম দেবার হুকুম আল্লাহ দিয়েছে। এবারে বসে দেবেন না দাঁড়িয়ে দেবেন? ঠিক তো? আমরা দাঁড়িয়ে দিই। কেন দিই? আল্লাহ কোরআনে বলেছে, ওয়াসাল্লিমু, সালাম দাও তাসলিমা। মানা সব থেকে উত্তম ভক্তি, ভালোবাসা, আদবের সাথে দাও, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
এবং হাদিস পাকের মধ্যে দেখেছি বাবুল আদব কিতাবুল কিয়াম, নবী পাককে সাহাবা হুজুররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিতেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং রাসূল পাকের কলিজার টুকরি খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিতেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই দাঁড়িয়ে সালাম। কিন্তু এই দাঁড়ানোটা নিজেদের মধ্যে মতনৈক্য করাটা শোভা দেওয়া, এটা প্রেমের ব্যাপার, এটা দিল থেকে হয়। কথা বুঝে আসছে? পছন্দ দিন। আসুন, হুজুরকে প্রেম করা ইমানের অঙ্গ, হুজুরকে আদব করা ইমানের অঙ্গ। ইমান এখানে থাকে, ফতোয়া এখানে থাকে। ফতোয়া দিবার ব্যাপার এখানে কিছু নেই, কেন ফতোয়ার কাজ নয়, এটা দিলের কাজ। ইয়া নবী